دیکھیں گے۔ وسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بعد السلام عزیز سامعین حضرات، آج سے کچھ دن پہلے میں نے خبر بریک کری تھی علی کلاسک ٹاور کے نام سے، جو کہ نیو کراچی کے اندر واقع تھا۔ اس میں کس طریقے سے سوئی سدرن گیس کمپنی کے چیف انجینئر جناب سرفراز شیخ صاحب نے سوئی سدرن گیس کمپنی کے نکالے ہوئے ملازم آصف اور سی این جی کے پیسوں کے عوض جو 2 نمبری کری، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اسی دن میں نے اپنی خبر میں ایک آپ سے تذکرہ کیا تھا کہ میں عنقریب انہی سرفراز شیخ صاحب نے ایک کام اور کیا آصف سی این جی کے کہنے پہ پیسے لے کے۔ دلدار ریزیڈنسی کے نام سے یہ اپارٹمنٹ ہے، پلاٹ نمبر سروے نمبر 144 دی گھاٹو ٹوپو لانڈی بن قاسم ٹاؤن، نیئرسٹ لانڈی بھینس کالونی۔ اس میں موصوف نے جو کام اتارا ہے سوئی سدرن گیس کمپنی کو، جو نقصان پہنچایا، جو لاسز پہنچایا، اس کی تفصیلات کچھ اس طریقے سے ہے کہ انہوں نے اس میں کیا یہ ہے کہ یہ کام سارا کا سارا جس کی کاسٹ ہے 36,37,388 روپے، 36,37,388 روپے، موصوف نے یہ سارا کام سوئی سدرن گیس کمپنی کی کاسٹ پر کروا کر دیا۔ یعنی کہ بلڈر کا ایک پیسہ بھی اس کام کے اندر نہیں لگنے دیا، بلڈر کو فائدہ پہنچایا، کیونکہ بلڈر سے مال کھایا ہے، بلڈر کو فائدہ پہنچاتے ہوئے اس کا پیسہ لیا انہوں نے، کرپشن کی نظر کرا اس کام کو۔ 684 میٹر کی لائن ڈال دی 6 انچی ڈایا کی۔ موصوف نے یہ سارا کام آصف اور سی این جی جو کہ ایک بلیک لسٹ آدمی، گھوسٹ آدمی، کرپشن کا بے تاج بادشاہ، ان افسران کو بھی زنگ لگا رہا ہے، سوئی سدرن گیس کمپنی کے افسران کو زنگ لگا رہا ہے۔ میں اپنے ذرائع سے میں نے جو معلومات نکالی، میں نے وہ تمام ویڈیوز بھی شیئر کر رہا ہوں اپنی اس ویڈیو کے اندر۔ جب یہ لائن ڈالی گئی وہ تمام ویڈیوز میں اس میں سینڈ کر رہا ہوں، اس کے ساتھ خبر کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور اس کیس سے ریلیٹڈ جو ڈاکومنٹ ہیں وہ بھی میں شیئر کر رہا ہوں۔ سوئی سدرن گیس کمپنی کے سیل ڈپارٹمنٹ نے اس کی جو کاسٹ بنائی 36,37,388 روپے، اور یہ بھر دیا گیا سوئی سدرن گیس کمپنی کی جانب سے، یعنی سوئی سدرن گیس کمپنی نے سارے کام کا خرچہ اٹھایا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں سوئی سدرن گیس کمپنی کی ہائی اتھارٹیز سے، اعلیٰ حکام سے، کیا یہ موصوف دلدار ریزیڈنسی والے اتنے کمپنی کو عزیز تھے کہ ان کے لیے کمپنی لائنیں ڈال کے دے رہی ہے؟ تو جو وہ لوگ بیچارے جنہوں نے کروڑوں روپے اپنا جمع کروایا ہوا ہے کمپنی میں، سوسائٹیز والے، ہائی رائز بلڈنگوں والے، جنہوں نے کنیکشن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، جن کا کروڑوں روپے سوئی گیس کمپنی کے اکاؤنٹ میں جمع ہے، ان کو کیوں نہیں پھر کنیکشن دے رہے آپ؟ ان کو تو منع ہے کہ جی کنیکشن ہو ہی نہیں رہا، کنیکشن بند ہے جی اوگرا کی طرف سے۔ میں چیئرمین اوگرا سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں ذرا ادھر نظر ثانی کریں یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس کے جو ڈاکومنٹ ہے وہ بھی میں اس خبر کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس میں 36,37,388 روپے کی کاسٹ تھی جو سوئی سدرن گیس کمپنی نے پے کی ہے۔ اس کے بعد آ جائیں آپ نیچے، اس کی ڈرائنگ بھی میں اس کے خبر کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ اتنی لمبی لائن 684 میٹر کی لائن ڈال کے دے رہے ہیں، اس کے سارے اخراجات سوئی سدرن گیس کمپنی برداشت کر رہی ہے۔ وائے یہ آصف سی این جی آخر ہے کیا؟ کس بلا کا نام ہے؟ کیا اس کا پیسہ افسران کے منہ کو اتنا لگ گیا ہے کہ افسران پاگل ہو گئے اس کے پیسے کے چکا چوند میں، جو ان کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ جس ادارے سے تنخواہ لے رہے ہیں، جس ادارے سے مراعات لے رہے ہیں، جس ادارے میں نوکری کر رہے ہیں، جس سے ان کے گھر چل رہے ہیں، اسی ادارے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جب اس کام کی این او سی کے لیے، روڈ کٹنگ کے لیے، جب ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن ملیر کراچی کو انہوں نے لیٹر بھیجا، سوئی سدرن گیس کمپنی نے ان کو بھیجا بلڈر کو، اور بلڈر نے ملیر میونسپل کارپوریشن کو بھیجا، تو وہ این او سی لینے کے لیے اس کے اندر ایک چیز لکھی ہوئی ہے، وہ میں تھوڑا سا اپنی عوام کو بتانا چاہتا ہوں اور سوئی سدرن گیس کمپنی کی ہائی اتھارٹیز کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس میں ایک نوٹ لکھا ہوا ہے، اس میں لکھتے ہیں اینی ڈیمیجز ڈیورنگ دس ایکسکیویشن ورک
MS Dildal Residency Switzerland Gas Company Limited will be responsibility damages. This NOC is only for Switzerland Gas Company Limited. यानी कि इस काम के दौरान, इस खुदाई के दौरान, एक्सीवेशन के दौरान अगर कोई डैमेजेस हो जाते हैं उसका अजाला भी स्विट्जरलैंड गैस कंपनी भरेगी। पहले अपने इदारे को चूना लगा रहे हैं कि बिल्डर का पैसा नहीं लगने दे रहे, फिर उसमें अल्लाह न करे कोई डैमेजेस आ जाते हैं, कोई तोड़ फोड़ हो जाती है, वो पैसा भी स्विट्जरलैंड गैस कंपनी देगी। इसके एग्जेक्टिव इसमें जो इन्होंने जो स्विट्जरलैंड गैस कंपनी ने लेटर इशू किया, इसमें इन्होंने KNWSB को भेजा, यानी कराची वाटर एंड सप्लाई कॉर्पोरेशन को भेजा, फिर इन्होंने के इलेक्ट्रिक को भेजा, फिर इन्होंने PTCL वालों को भेजा, फिर इन्होंने फाइबर ऑप्टिकल जो केबल होता है उनको भेजा। यानी कि इन 4 डिपार्टमेंट में इन्होंने उनको इतला किया कि जी हम यहाँ एक्सीवेशन करेंगे और ये लाइन डाल के देंगे। इसमें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी इन्होंने लेटर भेजा, उनसे भी परमिशन ली गई इसको जगह को खोदने के लिए, इस लाइन को खोदने के लिए और इस पाइप को डालने के लिए। मैं इनसे पूछना ये चाहता हूँ, ये जो 4 डिपार्टमेंट है इनमें KWSB हो गया, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो गया, इसमें के इलेक्ट्रिक हो गया, इसमें PTCL हो गया, इसमें फाइबर ऑप्टिकल हो गया, यानी इन 4 डिपार्टमेंट के अगर कोई डैमेजेस हो जाते हैं, इनकी कोई फाइबर टूट जाती है, इनकी कोई वायर टूट जाती है, उसका अजाला भी स्विट्जरलैंड गैस कंपनी भरेगी। पहले आप चूना लगा रहे हो अपने इदारे को 36 लाख रुपए का, 36,37,388 रुपए का, प्लस ये कि फिर ये खर्चा भी स्विट्जरलैंड गैस कंपनी अफोर्ड करेगी। ये कैसा अंधेर है, ये कैसी अंधेर है? कौन पूछेगा इन लोगों को? कोई है इनसे पूछने वाला, इनकी सुनवाई करने वाला? कोई नहीं है। फिर वो जो अवाम जिनके घरों में कनेक्शन नहीं है, वो सोसाइटियां जिनको कनेक्शन नहीं, जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए जमा कराए हुए कंपनी के अकाउंट के अंदर, उनको कनेक्शन क्यों नहीं देते भाई? उनको भी दे दो ना। इस पे इतनी मेहरबानियां किस लिए, किस लिए? वाई? मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने इससे पहले भी इतला किया, आगाह किया स्विट्जरलैंड गैस कंपनी के आला हुकाम को आगाह किया कि ये आसिफ CNG कौन है, कौन है जो आपके इदारे के अफसरान को जंग लगा रहा है। जब ये काम निकल रहा था, जब ये इनके सेल डिपार्टमेंट से होता हुआ जा रहा था, उसमें GM सेल्स हैं, फाइनेंस है, PND है, यानी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के जो GM है, ये तमाम अफसरान की आंखों के नीचे से, उनकी नजरों के नीचे से या नहीं निकला? उन पे सबके साइन है, सबकी स्टंपे हैं। क्या इनको नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है? जिस लाइन को इन्होंने डाला है उस पूरे एरिया के अंदर कोई भी आबादी नहीं है। 684 मीटर की लाइन डाल रहे हैं, उस पूरे एरिया के अंदर कोई भी घर नहीं है। रिहायशी घर रोड के उस तरफ मौजूद है, रोड के इस तरफ कोई घर नहीं, कोई प्रोजेक्ट नहीं। जिस पे ये प्रोजेक्ट बना है वो जगह भी कैटल फार्म की जगह है, सारे कैटल फार्म बने हुए हैं, कैटल फार्म की जगह हैं, उनके ऊपर ये अपार्टमेंट बना। एक आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए अपने इदारे को, जिसको हम माँ कहते हो, आप जिसको माँ कहते हो, अपने इदारे को नुकसान पहुंचा रहे हो। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। आप नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान। अभी मजीद बहुत कुछ है सरफराज साहब आपके बताने के लिए मेरे पास, और इंशाअल्लाह सबूतों के साथ दूंगा। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप चैलेंज करें। ये सारे ब्लंडर अब नहीं चलेंगे। मैं सारी चीजें आपकी आवाम के सामने लाऊंगा, आपके इदारे के सामने लाऊंगा इंशाअल्लाह अजीज। आपका जो मकरू चेहरा है वो आपके इदारे को मैं दिखाऊंगा। और मौसूफ से रिलेटेड एक बात और भी है, मौसूफ जो है अंडर टेबल का पैसा वो इस तरीके से लेते हैं कि जी मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं कोई 2 नंबर पैसे नहीं लेता हूँ, मैं रिश्वत का एक पैसा नहीं लेता हूँ, आप जाके फला फला ट्रस्ट में या खला फला ट्रस्ट में आप जमा करा दें। उसके लिए भी साहब ने एक बंदा रखा हुआ है, तो वो बंदा क्या करता है, वहाँ से पैसे उनसे ले लेता है। छोड़ो यार, मैं जमा करा दूंगा, मैं आपको रसीदें दे दूंगा, फला फला इदारे में साहब के नाम से फला फला पैसे जमा हो जाएंगे। यानी ये इन्होंने टेक्निकल एक वो तरीका बनाया हुआ काम उतारने का और पैसे लेने का। माजरत के साथ फलाही इदारों को भी बदनाम कर रहे हो, आप अपने इदारे को नुकसान पहुंचा रहे हो। फिर आपके साथ रिलेटेड जितने लोग, जिन लोगों ने इस काम में, इस कार खैर में आपका साथ दिया, वो भी गुनहगार हैं। मेरी स्विट्जरलैंड गैस कंपनी के आला हुकाम से रिक्वेस्ट है, अपील है कि इन लोगों के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई करें, इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। आया ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। मेरी बात आपको अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।